2024 में जो एक एप्रीहेंशन हो रहा है कि मोदी आ जाएंगे तो हिंदुत्व आ जाएगा या सनातन आ जाएगा। पहले तो ये देश में हिंदुत्व या इस्लाम का एक कंसेप्ट है। इस्लाम तब नहीं आ पाया जब मुगल और सल्तनत थी, इस्लाम स्टेट रिलीजन नहीं बन पाया। तो स्टेट रिलीजन घोषित करना ये कोई बहुत आसान काम नहीं है कि तुम कह दोगे कि हिंदू धर्म जो है स्टेट का रिलीजन है, हिंदू राष्ट्र है। पर कामरेडा ने रूस ते चीन च करता सी अथीस्ट क्या अथीस्ट क्या हाल हो गया, रूस तक की हाल हो गया, थोड़ा सामने ही आ गया ना। भारत में 28 स्टेट ने, नॉर्थ ईस्ट में मोदी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कोई रीजनल ग्रुप के साथ आप साठ करके तुसी 2 MLA लेके एनडीए में ले आए, उन्होंने सीएम बनाता कहता कि साडा शासन है। इसी ढंग से अगर आंध्र प्रदेश में तुसी जगन मोहन रेड्डी के साथ बना लो तो साडा शासन है। डायरेक्ट बीजेपी का प्रेजेंस भी तो आप देखो ना तुसी देश भर। हिंदू सेंटिमेंट का भी एक इशूज है हमेशा। अगर तुसी यही मॉडल बिहार में गल करोगे तो बिहार में सक्सेस नहीं हो सकती। यही मॉडल तुसी साउथ में गल करोगे तो साउथ में सक्सेस नहीं हो सकती। कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी गल ये है कि टॉप में जितने जो टॉप पे दिल्ली से बैठे हुए लीडर ने वो हाईली मतलब कि एरोगेंट, अभी भी जमीन की उतनी समझ नहीं। कर्नाटक में जीत होया, सिद्धारमैया शिव कुमार के क्रेडिट दिल्ली वाले दे जाने। पांडे साहब एक दौर वो भी है ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੀਗਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਉਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਆ, ਜਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ। देखो गुजरात बेसिकली देखो गुजरात एक कोस्टल स्टेट, वो एक ऐसा स्टेट है जिथे मतलब कि गुजराती जैन व्यापारी ने औरंगजेब ਨੂੰ भी फंड किया सी जहाँ पे जब अटैक होया सी। 1 लाख रुपए का हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 1 लाख रुपए का उस समय मदद उस जमाने में दी। बेस्ट ट्रेडर्स ने, बेस्ट हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और बेस्ट कट्टर हिंदू भी देंगे ने। वो ऐसे कट्टर हिंदू देंगे ने जो यूएई के राजा के साथ गला भी मिलता है। ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਹ ਨੇ। एक ऐसा स्टेट है जिथे एक कोर्ट से हजारों करोड़ का ड्रग भी मिलता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। एक ऐसा स्टेट है जिहदा व्यापारियां दा अफगान तालिबान नाल भी रिलेशन है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां नाल भी रिलेशन है। भारत के मुसलमान मोदी नूं किसी और तरीके से देखते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान मोदी नूं किसी और तरीके से लेंदे ने। जब वो मोदी नूं देखते हैं तो इंडो पाक रिलेशन के हिसाब से देखते हैं। हिंदू आ गए, यूएई वाले टोटली ट्रेड के एंगल से देखते हैं। वो तो बॉम्बे में रत्नागिरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं मोदी के कहने पे। सारा जो कंट्राडिक्शन है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है। मोदी या हिंदुत्व शासन करने लिए है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में एंटी इस्लाम मोदी नहीं हो सकता। अल्टीमेटली तो दुनिया रिसोर्स की लड़ाई हुई, अल्टीमेटली तो दुनिया साधना ती है ना। अल्टीमेटली तो व्यापार क्रिश्चियन ने सारे व्यापार ही है, सारा कुछ सबका एक रिसोर्स का है। बराड़ साहब जी ये गल पांडे साहब ने कही कि गुजरात बड़ा मध्य मार्गी है किसी भी मामले ते पंजाब बड़ा वन डायरैक्शनल है। गुजरात ते ना मतलब पंजाब बड़ा ही वन डायरैक्शनल है। पंजाब ने जिन्ने नुकसान मतलब जिथे किते नैगोशिएशनां दी पंजाब च लोड़ सी। पंजाब दा इतिहास जो तुसीं पढ़दे हो, तुसीं पंजाब दे 2000 साल पढ़ो, 1000 साल पढ़ो, ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਗਾ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਡਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ 24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬਤਾਨ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੀਫਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵਰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਹੇਠਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪਾਈ।
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਓਗੇ। ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 2024 ਤੋਂ, ਉਹ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਪੋਸਟ ਟਰੁੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪੋਸਟ ਟਰੁੱਥ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੁਣ 1991 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੂਕੂਆਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਲਿਬਰਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਲ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲਾਂ, ਸੈਂਟਰਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ ਨੇ, ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੈਫਟ ਲਿਬਰਲ ਦੇ सेंट्रिस्ट लोगों दे कि एवं होएगा उमें नहीं होएगा? देखो, पहले तो है कि लेफ्ट और लिबरल इकट्ठा ना करो। ये सोशल जस्टिस, वेलफेयर और राइट विंग हिंदू आइडियोलॉजी के बीच पे चुनाव हो गया। पूरा कंपेन तुसी ध्यान से देखो। कांग्रेस सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस, वेलफेयर प्रोग्राम पे लड़ रही थी और बीजेपी पूरी तरह से लड़ रही थी। राजस्थान में देख लो कि कन्हैयालाल का इशू सी, उदयपुर में बीजेपी के पूरे कंपेन में देख लो हिंदू मुस्लिम कंपेन सी। मध्य प्रदेश में भी लगभग वही कंपेन सी। कांग्रेस वेलफेयर की बात कर रही थी, कर्नाटक मॉडल की बात कर रही थी और यही बात छत्तीसगढ़ में भी कर रही थी। छत्तीसगढ़ में तो लगातार कांग्रेस कह रही थी कि असी 5 साल मैंने किसानों को ये दिता, लोगों को ये दिता, आगे भी ये देवांगे। उस पिच पे बीजेपी ने 3 स्टेट में कांग्रेस को हराया। अब कांग्रेस क्यों हारी है? क्या लोगों को इन्हों का वेलफेयर स्कीम पसंद नहीं आया, या जो कास्ट सेंसस और जो सोशल जस्टिस की जो बात कांग्रेस ने की, जो पिछले 6 महीने से जो चल रही है पूरे देश भर में अपोजिशन पार्टी की तरफ से, उस पर हिंदुत्व का एजेंडा भारी रहा है। ये अब रिसर्च का विषय है कि क्या कांग्रेस या अपोजिशन पार्टी सोशल जस्टिस, कास्ट पॉलिटिक्स और आरक्षण और प्लस कास्ट सेंसस की ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ OBC ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ OBC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ। नहीं, यूनिफॉर्मली नहीं कर सकते। देखो, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान बेसिकली हिंदू सेंटिमेंट का भी स्टेट रहा है और यहाँ पे हिंदू सेंटिमेंट का भी एक इशूज रहा है हमेशा। अगर तुसी यही मॉडल बिहार में गल करोगे तो बिहार में वो सक्सेस नहीं हो सकता। यही मॉडल तुसी साउथ में गल करोगे तो साउथ में सक्सेस नहीं हो सकता। तो ये हर स्टेट का अपना अपना एक नेचर है। उस नेचर के हिसाब से 3 स्टेट में असी मान सकते हैं कि 3 स्टेट में निश्चित रूप से जो कास्ट सेंसस वाला जो है, या OBC आरक्षण बढ़ाने वाला इशू जो है, या वेलफेयर वाला इशू जो है, उस पर हिंदुत्व भारी रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जितने 40% OBC है, 20-25% ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, उसके बावजूद बीजेपी जीती है। मींस कि वहां पे कास्ट सेंसस कि 24 ਲਈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਅੱਜ नहीं, अभी नतीजे 24 ਲਈ क्लैरिटी नहीं दे रहे। अगर 2018 का बाई इलेक्शन, तो 2018 का अगर तीनों स्टेट का इलेक्शन देखो, तीनों जगह कांग्रेस जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी। लेकिन 2019 में बीजेपी आई थी। कांग्रेस अपने आप को मान रही थी कि मैं रिवाइव कर गई। देखो, ये सारी चीज़ में, ये 3 स्टेट में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट रही है, हमेशा फाइट रही है। कभी बीजेपी आती रही है, कभी कांग्रेस आती रही है। हाँ, ये जरूर एक बड़ी इशू है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को जीती मान के चल रही थी, छत्तीसगढ़ में अपने आप को जीतती हुई मान के चल रही थी कांग्रेस। ये दोनों जगह था हार। राजस्थान में तो पहले से एक प्रिडिक्शन आ रहा है कि गहलोत साहब चुनाव हार सकते हैं क्लोज फाइट में। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में
कांग्रेस मान के चल रही थी कि ਅਸੀਂ जीत रहे हैं, क्यों हारे कांग्रेस और क्या कारण है, ये तो कांग्रेस द लीडरशिप ਨੂੰ अब समझना चाहिए था। भीड़ तो जिस ढंग से राहुल गांधी की रैली में आ रही थी, कांग्रेसी तो सारे जीतते हुए मान रही थी, अपा भी उसी भीड़ पे एक आकलन लगा रहे थे। रैली तो वर्कर ही होंगे नहीं नहीं नहीं, एग्जिट पोल भी कई जगह पे, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को जितनी हुई एग्जिट पोल मैक्सिमम मान रही थी, वहाँ एग्जिट पोल में तो बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि क्लोज फाइट बता रहे हैं कि बहुत नजदीकी लड़ाई है, कोई 40% आ जाए, 41% वोट आ जाए, उस पर अगर हार जीत हो तो ये जो अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जो सिस्टम है, वो तो सीट की गणना होती है, वोटर परसेंटेज का तो कोई मायना बहुत रखता नहीं है। अब अगर कांग्रेस 42% वोट लाके भी अगर पावर से बली चाहिए तो ਅਸੀਂ उस 42% समर्थक वोटां ਨੂੰ तो गिनांगे नहीं, वो तो साढ़े सामने नजर आऊगा नहीं, ਅਸੀਂ तो देखेंगे कि उत्थे बीजेपी की सरकार बन गई। ਮਨਦੀਪ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪੂਰਾ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ 24 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਤੋਂ 75 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਦਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਚਲ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੂਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ यादव सीएम ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿਜਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਲਕਨਾਥ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਲੀਏ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ 70 ਤੋਂ 75 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ। ਕਿ 24 ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ 8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ 3% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈ 4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 3-4% ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.5% ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ 2 ਨਾਲ, ਐਤਕੀ ਚਲੋ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ 1.5 ਜਾਂ 1% ਦਾ 2%। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵੀ ਗੜ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ 24 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ CANR ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BHP ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ RSS ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ OBC ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਕੇ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਮਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਦਾ ਖੇਲਣਾ, ਫਿਰ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲੀ ਥਿਅਰੀ ਤੇ ਹੀ ਘਮਾਉਂਦੀ ਫਿਰੂਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖੂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਸੁਬਰਾਮਨਿਊ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ TV ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਜੇ,
ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੇਮ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਡਿਫੀਟ, ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫੀਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟਿਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ 8% ਗੈਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਪ ਵਧੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਸਵਿੰਗ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਪਸਰਜ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਰੀਜਨ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਨਾਲ ਮੱਧ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਆ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੀਟ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਈਵਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਿਲਟ ਹੋਈ ਹੈ 4% ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਊਥ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਡੀਪਰ ਸਾਊਥ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਵਰਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5 ਘਾਟਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ठीक ही नहीं कर सकेगी, जिस करके ਉਹਨੂੰ बार-बार ये रिजल्ट देखने पैंदे जी। देखो, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का लीडरशिप का ये ख्याल नहीं गया कि 10 साल पावर में UPA 1 UPA 2 में सस्टेन, मतलब कि लंबा समय तक मंत्रिमंडल चलाने के बाद ज़मीनी लेवल पे उन्होंने तो वर्कर्स क्यों टूट दे गए और क्या कारण से कि कांग्रेस 50 सीट पे सीधे आ गई। इतना पुअर परफॉर्मेंस कांग्रेस की कभी नहीं रही थी आज़ादी के बाद। तो ये डेफिनेटली सोचना चाहिए था कि मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में कौन सी गलती ऐसी थी कि कांग्रेस ले गई। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने पूरी टीम बनाई, फुल कॉर्पोरेट सपोर्ट सी। कॉर्पोरेट सपोर्ट कांग्रेस को भी नहीं है, जब पावर में रही है तो बिना कॉर्पोरेट सपोर्ट तो चली नहीं है। कानूनी कैपिटलिज्म शब्द तो इन्ना बड़ी आया। बेसिकली बड़े कॉर्पोरेट्स तो इन्हीं के टाइम में, इन्होंने टाइम से ही काफ़ी राइज किया उन्होंने। बाद में है कि मोदी के ज़्यादा वो नज़दीक हो गए, वही कॉर्पोरेट घराने अडानी अंबानी दोनों। सवाल ये है कि वो 10 साल में भी इन्होंने वो एनालाइज नहीं किया कि क्यों डिफीट हुई। और सबसे बड़ा कांग्रेस का वीक पॉइंट है कि ये रीजनल लीडर छत्र इन्होंने ने उन्होंने पर डिपेंड करते हैं, जिला ब्लॉक लेवल पे इन्होंने वर्कर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है लीडरशिप। मोदी का भी कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन उन्होंने कॉन्टैक्ट लिया RSS है, अलग अलग RSS के जो ऑर्गेनाइजेशंस ने, सेवा भारती है, भारत विकास परिषद है, ऐसे विद्या भारती है, सर्व हितकारी है, ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगे जो लगातार 24 आवर्स वो अपने मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में, और जो इलेक्शन के टाइम में चैनलाइज भी करते हैं वोटर को बूथ पे ले जाना। कांग्रेस के पास ये कोई सिस्टम तो रहा नहीं। दूसरा, कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी गल ये है कि टॉप में जितने जो टॉप के दिल्ली से बैठे हुए लीडर ने, वो हाईली मतलब कि एरोगेंट, अभी भी जमीन उतनी समझ नहीं। कर्नाटक में जीत होया, सिद्धारमैया शिव कुमार के क्रेडिट दिल्ली वाले ले जा रहे हैं। तो ज़मीन पे ये देखना कि ज़मीन पे थोड़े को लीडर किन्ने ने जो कम कर रहे हैं, उन्होंने का खर्चा पानी किमें चलूगा। अब जैसे पंजाब में देख लो, पंजाब में 5 साल पावर में रहने के बाद भी पंजाब में कांग्रेस का इतना बुरा का हाल क्यों हुआ? अभी तक एनालाइज कांग्रेस ने किया कि पंजाब में कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। हरियाणा में 10 साल से लगातार कांग्रेस में पावर है, लेकिन हर तीसरे दिन वो तीनों गुट्टा में लड़ाई होती रहती है। हुड्डा ਨੂੰ CM कौन बनूगा, हुड्डा कहता है मेरे से उनके CM कौन बनूगा, 3-4 डिप्टी CM का। अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने कमेटियां नहीं बनी है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन होगा, आगे ब्लॉक प्रेसिडेंट कौन होगा, ये कुछ नहीं है इन्हों। तो इस सिस्टम में कांग्रेस ये चीज़ सोचे कि सिर्फ भीड़ आन से कुछ नहीं होता, भीड़ को बूथ पे लेके भी जाना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। अब अशोक गहलोत का एक बड़ा फेल्योर है कि इतना वेलफेयर के बावजूद आखिर क्यों नहीं वोट पिया। हालांकि 40-42% वोट कर रहे हैं कि कांग्रेस में पिया है, लेकिन एक बार जब तुसी स्कीम लॉन्च करता तो स्कीम का इंप्लीमेंटेशन और प्लस बेनिफिशरी तक पहुँच, किमें पहुँचना है और उस बेनिफिशरी को बूथ पे लेके जाना, ये नेटवर्क कांग्रेस के पास नहीं है। और कांग्रेस के जितने बड़े लीडर ने वो सब ट्विटर, सामने डिबेट, यही है जमीन पे। तो अच्छा, दूसरा कांग्रेस है, कांग्रेस की एक और समस्या है कि कांग्रेस मेजर साउदर्न स्टेट्स, मेदर्न ईस्टर्न स्टेट से आउट है। हिंदी हार्टलैंड में भी कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश, राजस्थान
छत्तीसगढ़, यही 3 स्टेट में जहाँ बीजेपी सीधी फाइट है। उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा के बीच फाइट है, हरियाणा में कांग्रेस फाइट में है, दिल्ली में भी कांग्रेस से बजाय आप और भारतीय जनता पार्टी के बीच फाइट है। तो कांग्रेस को ये सोचना होगा कि बिहार जैसे स्टेट में भी तुसी सबसे निचली वाली पार्टी हो, गठबंधन में रह के ही कुछ हिस्सा मिलूगा। वेस्ट बंगाल में थोड़ा ही एक कैडर तोड़ के अलग पार्टी बना के राज कर रहा है। आंध्र प्रदेश में थोड़ा ही एक कैडर जो है, जगनमोहन रेड्डी जो है, वाईएसआर का बेटा जो है, अलग पार्टी बना के सीएम बन गया। तो कांग्रेस को सारा कुछ सोचना होगा कि ये पोजीशन में पार्टी आई क्यों, कि छोटे क्षेत्र पर रिवोल्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब कि निचला ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इतना कांग्रेस का वीक हो गया है कि कोई भी क्षेत्र किसी भी टाइम पार्टी से रिवोल्ट करके जाऊगा और अलग पार्टी बना के वो शासन में आ जाऊंगा। चाहे टीएमसी वाली ममता बनर्जी हो गई, चाहे वो जगनमोहन हो गया। अब इसी ढंग से भाजपा में भी ऐसे रिवोल्ट हुए ना, नहीं कि भाजपा में रिवोल्ट नहीं हुए। भाजपा में कल्याण सिंह ने रिवोल्ट किया सी, लेकिन कल्याण सिंह खुद सीएम नहीं बन पाए, सक्सेस नहीं हो पाया। बीजेपी ने उस समय डेंट मारे सी, कल्याण सिंह ने। येद्रप्पा ने डेंट मारे, खुद पार्टी बनाया अलग। भारतीय जनता पार्टी थी हार हुई, इस बार भी हार का एक बहुत बड़ा कारण येद्रप्पा का नाराजगी ही सी। तो लेकिन इस लेवल पे नहीं कि जो रिवोल्ट करने वाला बंदा सीधा पार्टी को रिप्लेस करके खुद ही आ जाए। ये कांग्रेस के साथ होया है 2-3 स्टेट में। तो कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप को ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल सारा वेलफेयर के होने के बावजूद, इतना कुछ मतलब कि सोशल मीडिया पे हावी होने के बावजूद वो वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट होया, और बीजेपी की स्ट्रेटजी कहाँ कितनी स्ट्रॉन्ग सी। ਮਨਦੀਪ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ 5-7 ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀ OBC ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੋਪ ਦਿਖ ਜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ RSS ਹੁਣ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ, RSS ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੌਂਦੇ, ਜਾਗਦੇ, ਹੱਸਦੇ, ਖੇਡਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਦੋਂ ਬਸ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ 365 ਦਿਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਲਚਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬਿਲਡ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਕਟੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਣਦੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਉਸ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੀਫਰਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੇਠਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੈਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੇਠਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਆਪਦਾ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਟੇਬਿਲਟੀ, ਪੀਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਗਾਂਧੀਅਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਆਏ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਲੈਫਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਫਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਲੈਫਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਡੀਰੀਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਫਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਾਈਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ गांधी लेफ्ट ਨੂੰ देखो मेरी गल सुनो। सबसे पहले बात कि राहुल के इर्द गिर्द जो लेफ्ट आए हैं वो एक कंट्राडिक्शन ये है कि मनमोहन सिंह के टाइम में कि जो कांग्रेस पार्टी सी उन्होंने जो एक फ्रेमवर्क या फेस ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, कुछ लेफ्ट के बंदे लेके आए साथ में। लेफ्ट के बंदे लाने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जैसे बड़े लक्ष्यदार भाषण बीजेपी के लोग देंगे ने, उतने ही लक्ष्यदार भाषण लेफ्ट वाले भी देंगे ने। ये भी पूरा सब्ज बाग दिखाते हैं, जैसे बीजेपी वाले हिंदुत्व के सब्ज बाग दिखाते हैं, ये भी पूरा सब्ज बाग दिखाते हैं कि हर आदमी बराबर हो जाएगा, समाजवाद, कोई कॉर्पोरेट नहीं रहेगा, अंबानी की तरह ही हर आदमी हो जाएगा, या तो अंबानी ही आम आदमी की तरह हो जाएगा, यही है कि ना था। दूसरा जो सबसे बड़ी गल ये है कि तुसी गल कर रहे हो क्रांति, तो क्रांति की गल तो ये फैक्ट है कि अब तुसी देख लो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत है, पाकिस्तान है और अपना बांग्लादेश है, ये पूरा एरिया 1200 साल गुलाम रहा है। पहले मोहम्मद वो सिंध के राजा दाहिर पे मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से ले लो, और उससे पहले शक, हून, कुसान भी आके बाहर से ही सेंट्रल एशिया से आके इंडिया ਨੂੰ रूल किया, यहाँ पे लंबे टाइम तक रूल किया। फिर उसके बाद हर्षवर्धन का राज आया, फिर बिन कासिम जब इस्लाम का उदय होया, फिर इस्लाम का अटैक जब इंडिया पे होया, तो तुसी ये पूरी हिस्ट्री पढ़ो कि 5000 8000 घुड़सवार आते सी, और यहाँ के बड़े बड़े लाख लाख के हाथी और बड़े बड़े फौज ਨੂੰ हरा के चले जाते सी। रूल भी किया, स्थायी रूप से रूल किया सल्तनत और मुसलमान ने। फिर ब्रिटिशियर्स आए, वो भी 200-250 साल रूल किया। फिर 47 में सी आज़ाद हुए। अब इतने लंबे समय तक गुलामी के माइंडसेट में रहने वाला कि अगर तुसी एक माइनॉरिटी मुसलमान को भी तुसी शासक तो माने ना, बादशाह तो रहा ही, बेशक मेजोरिटी हिंदू सी, लेकिन बादशाह तो कोई मुस्लिम ही रहा ना। तो गुलामी के माइंडसेट में एकाएक कास्ट, क्रीड, रिलीजन के नाम पे अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग एरिया के नाम पे बटे हुए। अब चाइना से तुसी कंपेयर नहीं कर सकते। चाइना का रेस देख लो, इंडिया के रेस में देख लो, बहुत डाइवर्सिटी है। चाइना में शायद इतना डाइवर्सिटी नहीं है, कितने भी नहीं है दुनिया में। और वहाँ जो डाइवर्सिटी थोड़ी बहुत है, उन्होंने नस्ल बदलने की चाइनीज गवर्नमेंट ने बड़ी तैयारी की थी। तिब्बतियंस थी, तो तिब्बतियंस से क्या हुआ, तिब्बतियंस से चाइनीज नाल शादी करवाई थी। लड़की तिब्बतियन है, लड़का चाइनीज, लड़का तिब्बतियन है, लड़की चाइनीज। सेम एलिगेशंस चाइनीज़ पे लग रहा है उत्थे, उइगुर्स मुस्लिम्स पे, वहाँ पे भी हैंड चाइनीज ने घुसा के मैरिज मूरेज हर तरह के एक रेस चेंज करने की चाइनीज़ ने
पूरी कोशिश हैंग चाइनीज ने की थी। इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है सारा। तो ये थोड़ा सा क्रांति वाले बात नहीं, सिस्टम में ही रख के थोड़ा बहुत जो क्रांति ला सकते हो लाओ, लेकिन वो पूरा ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਾ आराम गंगेटिक प्लान में शुरू से बड़ी आप देख लो कि तुसी गंगेटिक प्लान में आराम पसंद लोग ने, इधर गंगेटिक है, लोग लस्सी पी के पंजाब में देख लो सिंधु नदी सब आराम से लस्सी पी के आराम से खा रहे ने, पहले से ही हारते रहे ने। मंगोल तुर्क सेंट्रल एशिया से अटैकर आते सी, पाकिस्तान पे कब्जा, पाकिस्तान जो मॉडर्न पाकिस्तान है उस समय जो इंडिया सी पंजाबी हारदे ही सी, फिर उधर आगे फिर आगे बढ़ते सी, आगे बढ़ते बढ़ते तो उधर तो और भी कमजोर लोग सी, क्योंकि सारे गंगा के प्लेन में, इधर सिंधु के प्लेन में, फिर नीचे चले जाओ नदियों के जितने प्लेन सी वहाँ पे भी सिविलाइजेशन सी। तो आराम पसंद लोग लड़ाई झगड़े से दूर ही रहते हैं। चलो कोई शासक आ जाए ऊपर बैठ जाए, हमारी जिंदगी साड़ी जिंदगी अच्छी चलनी चाहिए थी, उस तरह के लोग ने। अब जैसे ये देख लो कि गहलोत साहब ने 1000 रुपये का राशन दिता, उन्होंने लाड़नी बहाना दिता, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट करता कि असं 5 किलो राशन अगले 5 साल देंगे, लोग खुश ने। वो 5 किलो राशन तो मिलूगा, महीने दर का खाना तो मिलूगा, इतने संतुष्ट बंदे ने इंडिया के, तो फिर किमें कह सकते हो कि क्रांति आ सकती है? पहली गल ये। सेकंड गल ये है कि ये जो कह रहे हो ना कि राहुल गांधी और ये तो जो सबसे ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, नहीं क्योंकि लेफ्ट पहले फेल हो चुका है, इलेक्ट्रोल लेफ्ट का फेल है ना इस देश में। इलेक्ट्रोल लेफ्ट फेल है, और लेफ्ट के जो आइडियोलॉग ने वो पता नहीं कितने लेफ्ट ने जमीन पे, मैंने नहीं पता कि जो लेफ्ट के जो लोग वहाँ सलाह दे रहे होंगे वो कितने जमीन पे लेफ्ट ने। वो ये भी होता है कि जब लेफ्ट समझदार होंगे ने तो सेंट्रल पार्टी में चले जाते हैं, कहते ने पंजाब में कहते थे कि अकाली जब समझदार होंगे सी तो कांग्रेस पार्टी में चले जाते सी समझदारी के बाद, जैसे ज्ञानी जैल सिंह शायद अकाली सी, बाद में कांग्रेस पार्टी में जाकर राष्ट्रपति बन गए। तो ऐसे भी ये लेफ्ट नू लग रहा होगा कि इधर तो कुछ मिलना नहीं, तो कांग्रेस में तो कुछ मिल सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो और लेफ्ट के भाषण बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ये एनालाइज अभी तक क्यों नहीं किया कि ये इंडिया पे जो अभी जो आरएसएस का एक मॉडल है, बीजेपी का एक मॉडल है सामने, उसके अलावा एक गुजरात मॉडल जो है अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, वो गुजरात की में 1990 के बाद वो पूरी रूलिंग हुई है, और किस तरह से उन्होंने कांग्रेस में उत्थे वीक किया, और कांग्रेस आज तक खड़ी नहीं हो पाई गुजरात के अंदर। 25 साल हो गए। हाँ, मतलब 1992-93 से केशुभाई पटेल के बाद से, केशुभाई पटेल शायद बीजेपी के सीएम सी, उसके बाद लगातार मोदी साहब आए, मोदी साहब आके लगातार रहे। अब तो मतलब कि कॉर्पोरेटर सीएम ने, सिंपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर भूपेंद्र पटेल जो ने वो सीएम बना गए, और वो 156 रिकॉर्ड जीत गुजरात में है। आखिर क्यों कांग्रेस ये एनालाइज आज तक क्यों नहीं कर पा रही है कि गुजरात में जो हार के कारण हो सकता है हिंदी हार्टलैंड में हार, और दूसरा कांग्रेस ये एनालाइज भी क्यों नहीं कर रही कि असी तो बीजेपी तो हार रहे हैं, ये रीजनल ग्रुप बीजेपी से को रीजनल ग्रुप ਨੂੰ बीजेपी क्यों नहीं हरा पा रही है? ना बीजेपी ने जगनमोहन रेड्डी ਨੂੰ अफेक्ट किया, ना चंद्रबाबू नायडू ने अफेक्ट किया। बहुत दिन से 20 साल से कोशिश बीजेपी आंध्र प्रदेश में कर रही है, 10 साल से तेलंगाना में कोशिश कर रही है। नवीन पटनायक को पिछले 15 साल से बीजेपी कोशिश कर रही है कि स्टेट में रिप्लेस करना, नवीन पटनायक रिप्लेस नहीं हो पाए, टीएमसी वाली भी रिप्लेस नहीं हो पाई जो मैडम है ममता बनर्जी, स्टालिन डीएमके भी रिप्लेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी ने एनालाइज करना पड़ेगा कि रीजनल ग्रुप की ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो वहां पे बीजेपी के कैडर को घुसन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बीजेपी वहां पे पूरी कोशिश कर रही है, चाहे हिंदुत्व के मसले से करे, चाहे पार्लियामेंट में सेंगोल जो तमिलनाडु में जो लाया गया, तमिलनाडु से सेंगोल लाया गया, 1 पॉइंट एजेंडा साउथ में किमें पॉलिटिकली घुस जाए। बीजेपी का एक बड़ा सिस्टम होता है कि जैसे किसी कास्ट का एक देवता आइडेंटिफाई कर देने, या उसका कोई आइकन राजा आइडेंटिफाई कर देने, फिर उसके लिए ग्रैंड होता है। जैसे बिहार में है कि कुशवाहा जाति कह दिए कि सादा तो सम्राट अशोक मेरे कास्ट दसी, तो बीजेपी ने बड़ा ग्रैंड एक मतलब कि सम्राट अशोक के फंक्शन कराया था। इसी ढंग से उत्तर प्रदेश में सुहेल देव राजभर देव बहुत बड़े राजा सी, उन्होंने एक फंक्शन कराया था। तो बीजेपी जो इस ढंग की स्ट्रेटजी करती रहती है, तो उसी ढंग से उन्होंने साउथ इंडिया में कहते हैं कि साउथ इंडिया में देखो सेवाइट्स जो ने, वो जो एंटी ब्राह्मणिकल ऑर्डर वाले जो सेवाइट्स ने वो किमें आ सकते हैं कब्जे में, तो कहते हैं उन्होंने सेंगोल जो है उन्होंने लाके पार्लियामेंट में स्थापित कर साउथ में सिंबॉलिक रूप से असी घुसेंगे। हालांकि वो कितना घुस पाएंगे साउथ में ये अभी आने वाला समय ना होना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਲੈਫਟ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ विषय नहीं है, चलो फिर भी टिप्पणी ਤਾਂ कर सकते हो ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਇੰਡੀਆ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। आनंद आनंद मीन्स कि एक वो मतलब आराम पसंद जिंदगी स्ट्रगल के देखो सेंट्रल एशिया से जो अटैकर आंदे सी वो उत्थे क्यों आंदे सी इंडिया की तरफ उत्थे कुछ नहीं सी ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹਾਂ। अफगानिस्तान कजाकिस्तान से ही बाबर ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਉਧਰ। तो वो देखते सी कि उन्होंने कोई कहता सी कि उधर जाओ उधर बहुत प्रॉपर्टी है उधर फर्टाइल लैंड है उधर इकोनॉमिक्स अच्छी है। बाबर खुद लिखता है बाबरनामा में कि जब वो पता नहीं कितने बार उज्बेक सैवानी खा उज्बेक से जब वो हार गया बहुत निराश थी तो एक बुढ़िया ने कहा कि तू इत्थे की कर रहा है तू उधर जा उधर तेरे पूर्वज भी जानते रहे ने शासन भी करते रहे ने। बाबर खुद लिखता है बाबरनामा में वो आया यहाँ शासन करता और उन्होंने पता सी कि इतने बड़े कलाकार ने राणा संग्राम सिंह ने इनवाइट किया। ਅੱਛਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਨਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਲੀਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਓਗੇ। ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸਵ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। तेलंगाना लोकसभा सीट नहीं लोकसभा सीट नहीं तेलंगाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है स्ट्रेटेजिकली उसकी डिस्कशन होना चाहिए था वो गल ठीक कर रहे हैं। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स च कर्नाटक च चोण होए की बनया। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ 40 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਲਿਨ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਤੂ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 2024 ਤੋਂ ਉਹ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 4 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲਾਰਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਰਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਟ ਜ਼ੋਨਸ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਅੱਜ USA ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਤੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇੱਕੋ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੇਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਗੋਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਵੇਜਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਆਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸਾਊਥ ਚਾਹੇ ਬਾਮਨੀ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਵਿਜੈਨਗਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸ਼ੇਪ ਹੋਇਆ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਅਨਰੈਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਨਰੈਸਟ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਲਪੇਬਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਂਬਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਨਰਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ, ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ 2024 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਦਰ ਜੇ 2024 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜੂ ਸਰ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬੰਡੈਂਸ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਹੈਗਾ, ਸਾਊਥ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪਾਂਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਮੁਗਲ ਮਤਲਬ ਇਵਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਫੈਂਕਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਪੇੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ। ਪੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮੇਰਾ ਪੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਮਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇ ਸਪੈਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 1500 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਨ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੈਮੂਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਸਪਤ ਖੋਖਰ ਵਰਗੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਖੋਖਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਫਗਾਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖੋਖਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਬਰਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬਰ ਲਿਖਦਾ, ਬਾਬਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਡਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ 7 ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵਜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਈਬਸ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਦਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟਹਿਲ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਪਲੇਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਾਲਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਪੋਸਟ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖੜਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਧ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਡੇਵਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਡੇਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ 3 ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉੱਠੀਆਂ ਪੋਸਟ ਟਰੁੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਟਰੁੱਥ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੁਣ 1991 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੂਕੂਆਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਲਿਬਰਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ Obviously, ਕਿ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੀ fail ਹੋਇਆ, ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ fail ਹੋਇਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਫੇਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਲ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਲਾ ਦੋ ਸਾਰੀ ਥਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਲਾ ਦੋ ਸਾਰੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਦਾ ਮੈਥਡ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਇੱਕਦਮ ਜੁੜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲੀ ਸੇਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਥੋਸ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਉਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਈ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਟਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਈ ਆ ਜੂ, ਕੋਈ ਐਂ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਆਏ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ 2024 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? नहीं देखो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन नहीं रखना चाहिए कि 2024 में मोदी जी आ जाए। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਜਾਣ। नहीं हारने जीतन ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ कि पिछले 10 साल में ही मोदी अगर रहे ने तो ठीक है, मोदी अपने मर्जी से करते रहे ने, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस पे बड़े हमले हुए, पार्लियामेंट में वो सारे काम हुए जो शायद होना नहीं चाहिए थे। फर्स्ट टाइम होया कि 5 साल तक कोई पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये जरूरी है आर्टिकल जो इस डिप्टी। और उन्होंने क्या ऑपोजिशन मैटर, ऑपोजिशन को ਉਹਨਾਂ ऑफिशियली ऑपोजिशन ही नहीं बन सकती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, डिप्टी स्पीकर तो उधर ही होना ਹੁੰਦਾ ना ऑपोजिशन ਚ। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि अपोजिशन ਨੂੰ देना है, ਤੁਸੀਂ सत्ता पक्ष ਨੂੰ ही दे दो, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरी है, आर्टिकल में लिखा हुआ है। और मतलब कि शॉर्टली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਟ ਹੀ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 44 सीटां ही ਅਸੀਂ करी। बीजेपी लॉजिकली चाहे जो बोले वो मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली वो फॉलो तो करना पड़ेगा ना। और ये उसमें थोड़ी लिखा है। मैं ये पूछ रहा, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਹਾਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ कर रहा हूं कि बीजेपी ਨੂੰ कई फ्रंट पे पीछे आना पिया, वेलफेयर स्कीम पे पीछे आना पिया कि नहीं आना पिया बीजेपी ਨੂੰ, इसी चुनाव में आना पिया कि नहीं आना पिया, ये कहना पिया कि नहीं प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ कि नहीं वो वेलफेयर स्कीम जारी रहने। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर के बंदे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि फ्री भी बंद करो, दूसरी तरफ वेलफेयरिज्म पे आ रहे हैं। हालांकि वेलफेयरिज्म पे जो थ्योरी आ रही है वो पब्लिक द राइट है, लेकिन एहसान मान के दिया जा रहा है कि दिता जा रहा है कि तुम 5 किलो अनाज पे जिंदा हो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इस हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। ये पब्लिक द राइट है क्योंकि रिसोर्स पे सारा दा हक है। लेकिन वो एक नैरेटिव बनाया गया कि रिसोर्स सारी का हक नहीं है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बस एक एहसान के रूप में दे रहे हैं कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। लेकिन बीजेपी ਨੂੰ कई जगह बैकफुट पे आना पिया बहुत सारे मसले पे। और बीजेपी इस बात ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾहे जो क्रॉसी जो कि मोदी 24 के बाद आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मोदी आज भी मोदी ਨੂੰ ਇਹ पर्सनली पता है कि ਅਸੀਂ 8 स्टेट ਚ ਹੀ हैं जोग्राफिकली। भारत में 28 स्टेट ने, नॉर्थ ईस्ट में मोदी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कोई रीजनल ग्रुप के साथ आप गांठ करके ਤੁਸੀਂ 2 MLA लेके एनडीए में ले आए, ਉਹਨੂੰ सीएम बनाता, कहता कि साडा शासन है। इसी ढंग से अगर आंध्र प्रदेश में ਤੁਸੀਂ जगन मोहन रेड्डी के साथ बना लो तो साडा शासन है।
डायरेक्ट बीजेपी का प्रेजेंस भी तो आप देखो ना तुसी देश भर 2024 में जो एक एप्रीहेंशन हो रहा है कि मोदी आ जाएंगे तो हिंदुत्व आ जाएगा, सनातन आ जाएगा। पहले तो ये देश में हिंदुत्व या इस्लाम का एक कंसेप्ट है। इस्लाम तब नहीं आ पाया जब मुगल और सल्तनत सी, इस्लाम स्टेट रिलीजन नहीं बन पाया। उस समय तो डेमोक्रेसी नहीं थी, राज सीगा, राज सी कर सकते सी वो। हाँ, और जब हिंदू शासक रहे तो उन्होंने हिंदू तो स्टेट रिलीजन नहीं घोषित किया। तो स्टेट रिलीजन घोषित करना ये कोई बहुत आसान काम नहीं है कि तुसी कह दोगे कि हिंदू धर्म जो है स्टेट का रिलीजन है, हिंदू राष्ट्र है। पर कामरेडा ने रूस ते चीन च करता सी अथीस्ट क्या अथीस्ट क्या हाल हो गया, रूस तक की हाल हो गया, थोड़ा सामने ही आ गया ना। चर्चा देखो मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजन, मल्टी कास्ट, मल्टी एथनिक जो वहां पे प्रॉब्लम आ गया ना। एक मणिपुर स्टेट तो सोनू संभल नहीं रहा कुकी और मैती की लड़ाई में। आज 4 महीने 6 महीने हो गया, पूरे कंट्री ने तो उसे हिंदू राष्ट्र बना के ये एप्रीहेंशन रखन दी मैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਜੇ 24 ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 24 ਚ, पहली बात सबसे नहीं, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? नहीं कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस का तो अपना एक ऑलरेडी गाइडलाइन पहले से तय है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵਰ ਚ नहीं मैं ਰਾਹੁਲ देख के नहीं आया। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯੂਰਪ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ यूनियन ऑफ स्टेट राहुल गांधी क्या गल कर रहे हो, तो भारत का संविधान भी गल कर रहे हैं। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਚ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਬਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਆਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੰਢਾਏ, ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਹੰਢਾਏ। ये मैं लगातार बोल दे रहे हैं कि बीजेपी की जितनी भी पॉलिसी है वो कांग्रेस का एक्सटेंशन ही है। चाहे न्यू लिबरल पॉलिसी है, आज अडानी अंबानी ने चाहे जितना गाली प्राइवेटाइजेशन में जितना गाली असी दे दिए, लेकिन 1990-91 मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक पॉलिसी सी वही मोदी ने कंटिन्यू किया। ਅਬਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ है। तो ऐसे ही बीजेपी ਅੰਬਾਨੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੀਕ। कांग्रेस का दुकान क्या कर दी और अंबानी के रिलेशंस सारे ਨੂੰ पता सी। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। और देखो दूसरी गल, सबसे बड़ी गल ये है ना कि तुसी ये देखो कि जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे स्टेट पोलिटिकल पॉलिसी है, कांग्रेस बीजेपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत मार्जिनल अंतर है। और आम आदमी पार्टी में भी वो अंतर नहीं है। अगर तुसी अगर डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर बात करो तो आम आदमी पार्टी कौन चला रहे हैं? वही 4-5 बंदे चला रहे हैं। कांग्रेस में भी वैसी ढंग का कल्चर है, बीजेपी में भी उसी ढंग का कल्चर है। लेकिन बीजेपी का प्लस पॉइंट यही जानता है कोना को पीछे बैकअप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तुसी कह सकते हो या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। तो ये जो है कि बीजेपी को अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोस्टल ईस्टर्न स्टेट, साउदर्न स्टेट, ये भी इंडिया है। इंडिया में ही काउंट करोगे तुसी, जहां से नियर अबाउट 200-250 सीट आती है, जिथे बीजेपी का प्रेजेंस बहुत माइनर है, कहीं पे है ही नहीं। केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा सीट मिल रही है। वेस्ट बंगाल में है, लेकिन वहीं पे जहां पे मुस्लिम आबादी, नॉर्थ बंगाल में जहां पे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का एक गुंजाइश है। ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੀਗਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਉਹ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਆ, ਜਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਪਾ। देखो गुजरात बेसिकली, देखो गुजरात एक कोस्टल स्टेट, लॉजिस्टिकली स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। वेस्ट एशिया से रिलेशंस आज से नहीं, बहुत लंबे समय से रहा है। तो गुजरात के हिंदू का एक बड़ा अजीब सा माइंड सेट है। वो बेस्ट ट्रेडर्स ने, बेस्ट हिंदुइज्म तो फॉलो करते हैं और बेस्ट कट्टर हिंदू भी देंगे ने। वो ऐसे कट्टर हिंदू देंगे ने जो यूएई के राजा के साथ गला भी मिलता है। मोदी साहब या अमित शाह देख लो कि यूएई, सऊदी अरब जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के टॉप के जो प्रोटेक्टर ने, उन्होंने गला भी मिलता है। वो एक ऐसा स्टेट है जिथे मतलब कि गुजराती जैन व्यापारी ने औरंगजेब को भी फंड किया सी शाहजहां पे जब अटैक होया सी। 1 लाख रुपए का हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 1 लाख रुपए का
उस समय मदद उस जमाने में दी ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ औरंगजेब शांतिलाल जैन सी है पता नहीं क्या नाम सी वाला। ਹੂੰ तो गुजरात एक बड़ा अलग तरह की विशेषता लिए ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਹ ਨੇ हाँ, एक ऐसा स्टेट है जिथे एक पोर्ट से हजारों करोड़ का ड्रग भी मिलता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। एक ऐसा स्टेट है जिहदा व्यापारियों का अफगान तालिबान नाल भी रिलेशन है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों नाल भी रिलेशन है अपने प्रोटेक्शन के लिए। ये संजय बारू की किताब है, ये मैं नहीं बोल रहा, संजय बारू ने किताब में लिखा है कि कुछ बड़े कॉरपोरेट घराने ने आईएसआई ਨੂੰ भी प्रोटेक्शन मनी दी अपने लिए बचाव के लिए, तालिबान ਨੂੰ भी प्रोटेक्शन मनी दी। और मेन इन्हों का जो मिलिटेंसी से बचाव था एक जो मेजर जो मीडिएटर ने वो वही किंग ने, यूएई वाले या सऊदी अरब वाले किंग ने जो इन्हों का प्रोटेक्ट करते हैं, इन्हों का ट्रेड इंटरेस्ट ਨੂੰ प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा कंट्राडिक्शन है पॉलिटिक्स में जो समझना होगा। कट्टर हिंदू समर्थकों को भी समझना होगा, जो मुसलमान नरेंद्र मोदी ने विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी समझना होगा कि जो पैन इस्लाम है या वर्ल्ड इस्लाम है वो मोदी ਨੂੰ किवें लेंदा है। भारत के मुसलमान मोदी ਨੂੰ किसी और तरीके से देख देने, पाकिस्तानी मुसलमान मोदी ਨੂੰ किसी और तरीके से लेन देने, जब वो मोदी ਨੂੰ देख देने तो इंडो पाक रिलेशन के हिसाब से देख देने। कट्टर हिंदू आ गया, यूएई वाले टोटली ट्रेड के एंगल से देख देने। वो तो बॉम्बे में रत्नागिरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं मोदी के कहने पे इंडियन ऑयल के साथ। यूएई उधर आबू धाबी कौन तेल कंपनी है उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है रत्नागिरी से। मुकेश अंबानी की कंपनी नाल या जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएई या सऊदी अरब वाले आके यहाँ तेल सेक्टर में असी बहुत बड़े इंपोर्टर यूएई और सऊदी अरब के तेल का। तो ये मेरा मानना है कि ये जो सारा जो कंट्राडिक्शन है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए है। मोदी या हिंदुत्व शासन करने लिए है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में एंटी इस्लाम मोदी नहीं हो सकते। एंटी इस्लाम किमें हो सकते हो? थोड़ा ट्रेड रूट सारा जो इंपोर्ट रूट है वो मुसलमान दे मुल्क से आंदा है। चाहे तुसी यूरोप से लेके आओ स्वेज कैनाल होते हुए वहाँ भी मुसलमान बैठे ने, अगर तुसी नीचे अदन की खाड़ी से आके इधर अरब सागर में आओ, सारे इस्लामिक वर्ल्ड के इस्लामिक दुनिया है, उत्थे कहीं भी थोड़ा ट्रेड रोक सकते ने वो अगर वो अपने पे आ गए तो मोदी ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं हो नहीं सकता ना। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यही चीज तो मैं कह रहा कि ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। परवाह नहीं की उन्होंने, कोई किसी ने गल भी नहीं ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। फिलिस्तीन नाल कोई भी इस्लामिक देश यूएई वाले सब तो बड़े सरदार तो मुसलमानों ਦੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। इस्लाम ਦੇ सब तो बड़े सरदार इन्होंने सिर्फ ये कहता जी कि लड़ाई बंद करो, मसले का हल निकालो। कट करे नहीं ना, खुल के नहीं आया। इन्होंने फॉर्मल जाके कहा भी ये नहीं होना चाहिए बस, इसीलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये दुनिया दे जैसे भारत के मुसलमान को भी ये समझना चाहिए सी कि यूएई दा जब 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 यहूदी और फिलिस्तीन के मुसलमान का मसला आया, इस्लामिक वर्ल्ड नहीं खड़ा होया। उइगुर का मसला है, कोई इस्लामिक वर्ल्ड ने आज तक स्टेटमेंट नहीं पिछले 50 साल में जारी किया, नॉट ए सिंगल स्टेटमेंट। कश्मीर का मसला आया, इस्लामिक वर्ल्ड कहाँ है? 20 साल पहले सी आज कश्मीर पे कोई इस्लामिक वर्ल्ड का कोई स्टेटमेंट आंदा है? नहीं आंदा। तो ये मोदी अंतर करता है ना बाकी जो इंडिया के रूलर रहे हैं और मोदी में यही तो अंतर आ रहे हैं ना कि कश्मीर के मसले पे 370 हटाने के बाद भी इस्लामिक वर्ल्ड जो है पाकिस्तान को छोड़कर सारे मोदी नाल क्यों खड़े हो गए। तो दूसरा ये सारी चीज देखना होगा कि ये अल्टीमेटली तो दुनिया रिसोर्स की लड़ाई हुई, अल्टीमेटली तो दुनिया साधना ती है ना, अल्टीमेटली तो व्यापार क्रिश्चियन ने सारे व्यापार ही है सारा कुछ। सबका एक रिसोर्स का है। साडा रिसोर्स है कि साडू 5 किलो अनाज मिल जाए, असि ओदे ऊपर वोट देवांगे। साडे से ऊपर बड़ा है वो सोचता है कि साडा 4 प्लॉट हो जाए, 4 प्लॉट वाला है वो सोचता है कि साडे को 10-20 ट्रांसपोर्ट हो जाए। अडानी का है कि साडे को वर्ल्ड के सारे पोर्ट हो जाए। अंबानी कहता है कि सारे को साडा ही हो जाए। है रिसोर्स वारी, बस आदमी की बुद्धि और अकल और मेहनत का फर्क है। कोई 5 किलो अनाज पे ही खुश है और कोई वो नहीं वो कहता है कि मेरे को सारी दुनिया का 20 अरब 200 अरब डॉलर का मैं पूंजीपति हाँ, 400 अरब डॉलर का मैं कब बना। है तो रिसोर्स वारी। रिलीजन सारे यूज हो रहे हैं। बराड़ साहब जी ये गल पांडे साहब ने कही कि गुजरात बड़ा मध्य मार्गी आ किसी भी मामले च, पंजाब बड़ा वन डायरैक्शनल है। गुजरात ते ना मतलब पंजाब बड़ा ही वन डायरैक्शनल आ। पंजाब ने जिन्ने नुकसान मतलब जिथे किते नैगोशिएशनां दी पंजाब च लोड़ सी, पंजाब दा इतिहास जो तुसीं पढ़दे हो, तुसीं पंजाब दे 2000 साल पढ़ो, 1000 साल पढ़ो, उच किते जिथे नैगोशिएशनां दी लोड़ सी मैनूं ऐ लगदा उत्थे नैगोशिएशनां कीतीआं नहीं। कई थां ते इहियां जिहियां लड़ाइयां लड़ियां जिथे हालांकि गुरु साहब दे दौर च तां बहुत सारियां नैगोशिएशनां जिहड़ियां गुरु साहब ने कीतीआं है ना। 5वें गुरु दी शहीदी तो बाद गुरु हरगोबिंद जी जहांगीर कोले जा रहे ने, आपां नूं पता। होर बहुत सारियां उदाहरणां ने जिथे, जां गुरु गोबिंद सिंह जी दे टाइम भी आपां दे।
ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਧੇ ਮਾਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਅਸੈਪਟਿੰਗ ਟੂ ਅਦਰ ਥਾਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਾਂ। ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੁਭਾਅ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਆ ਪੰਜਾਬ? ਨਹੀਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਖੜਾ। ਪਰ ਮਾਡਰਨ, ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਹੋਏਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਨਤੀਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ 72 ਹੈ। तो मैं लगता कि 70 तो 75 मेरे फैमिली ग्रुप च भी मेरी। पर जो मदेरना हारूगी तो तुसी क्या सी मैं लड्डू बंडूंगा, वो हार गई कि जित रही हैगी? नहीं ऐदा दा ठीक है, वो हार रही है ते ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਲੀ ਫਿਊਡਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਊਡਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਚ ਘਿਰ ਗਈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਡਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਲਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੁੱਬਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਪੋਲੇ ਨੇ ਬਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾ ਲੈਣ ਉਹ ਖਲਸੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫੋਰਚੂਨਰਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ, ਅਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ। ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆਪ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 2024 ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ।